ओडिया भागवत कहे बोला मिथ्या बसई दूत मधे ये काम क्या मिनी मद मधे बोला सुवर्ण मधे रिपुगण ये प्राणी मारणे जे बास्तान ए जगह लक्ष्मी केबे रहिबोनी आज्ञा मिछ कथा जोठी कुहा जिवो सेठी रहिबोनी पैसा खेल माने जुआ खेल आड्डा से जगह लक्ष्मी रहिबोनी मद्यपान जोठी करा जाए सेठी रहिबोनी लक्ष्मी कुकुड़ा गुजिए मारी खाए जो मनीष माने जीव मान को मारिकी जोठी खाती से जगह लक्ष्मी रहिबोनी बेश्यालय बेश्या आसक्त जोठी करा जाए से घर लक्ष्मी रहिबोनी जो घरे बेसी नारी संगम करा जाए से घर लक्ष्मी रहिबोनी आज्ञा रुहे मोर पंडित मंडल लक्ष्मी रहिबा जगह होची सूचिवंत पवित्र बेसी मोबाइल देखा जाए से जगह भी रही तेणु आज्ञा लक्ष्मी एकमात्र पवित्र सूची नारी आ 100 घर भांगी देबो गोटे घर जोड़ीबा पई तेणु करी आज्ञा लक्ष्मी कर दुर्गुण जोगु नारद कहिले मा एथि पई तते श्रेष्ठ उपाधि दिया जीव नाही बस जेते बेले लक्ष्मी आज्ञा बसिले सभासद व्यक्ति माने आज्ञा नारदंगर कथा को स्वागत कले एथि आज्ञा उपस्थित होले कि ना ब्रह्मांकर पत्नी सावित्री बोले मु जन्म देछि ना मो पुओ को अरे नारो बाप का बेटा ज्यादा है ना आंब गछरु आंबडा के फळिबोनी ना अरे मु जानिती हां तो मां मु साबी 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 तू कहिले समस्त को देवी मुही दाबी साबी साबी तू कहिले समस्त देवी मुही दाबी मा तू दाबी बुझे कि तू सत्य कथाटा मु कहिबा को आसीछि अनरे बिना निमंत्रण मते परा आसीबा को बारण करथिले मु तते जन्म न करिछि ओई कष्ट करि केते पथि पांचन न खाई ठेंगा खाइलुनी तिनटा कुंटी भांगी जाईछि काई का तू बधाई देलु बिला तू कह हां ए समस्त आगे मो बो साबी हो सबठू बड़ बोले मा सत कथा कहिबा पई मु कहा मुह को चाहे नहीं तू तो सत्या बिला से जोठी जे भी होइथाउ हां लक्ष्मी पार्वती एक प्रकार किंतु तू तांकठु आहुरी कदर्ज्य कौन कला रे मु जानि छी मा तू जो नारी ऊपर संतुष्ट हो ता स्वामी रो आयुष लंबा हो जाए अच्छा तू मो पुओटे जो नारी ऊपर सावित्री संतुष्ट होंती से नारी श्रीमंती हो जाए एटा को इंजेक्शन भी लागिलो अहिय सुलक्षणीता डेंगुरा आज्ञा बाजी थाई श्मशान पर्यंत गोटे नारी पाई नहीं मोर कोन दोष तू कहू जा किंतु मा तू जाह ऊपर संतुष्ट हो तार सब तो ऐश्वर्य भरी दउ जे तोर कलंक अछि मा कौन कलंक जेते बेले संख्यासुर वेद तोरी कोला बेत तोरी कोला मालो बेत तोरी कोला वेद सहित रे माता तोते हेनी गला संख्यासुर आज्ञा वेद को चोरी गला वेद को चोरी करिया सहित आज्ञा सावित्री को मध्ये हरण कला हां जानि अच्छा सावित्री को हरण कला जेते बेले संख्यासुर भगवान मत्स्य रूप हले मत्स्य रूप होई संख्यासुर को मारी सावित्री को रक्षा करिवा जेते बेले सावित्री को रक्षा कले सेते बेले को आज्ञा अनेक दिन बीती जाइथिले नहीं नहीं 15 दिन ता घरे रहली 16 दिन दियो मते उद्धार करके आइले किंतु देखे गोटे सती नारी अन्य पुरुष पाखरे जति किछि दिन अतिक्रम करे रहे आर ता सती तो रहनी कलंक हो जाय से अच्छा सर टिके मोहि पचारी को पचार हम बाय कथा जानि तो टिंगालिया लोक बाय टिंगाले नहले तू ता पर चढ़ी जबुनी नहीं नहीं सत्य कहि पालियाटा होई कि ताको यदि मु मिछ कहिबनी हां एबे दिने हां ताको बहु पिलागु अच्छा पछ दिजाबडा हम बाडेला हम बाडो ता आम घरटा 4 किलोमीटर रे हां से डिया मारी के आम घर को पळे आइले भय रे ओहो एबे आम घर आसी 20 22 दिन रहिले अच्छा से असते जे ना असते त नहसी नहीं मु छुईनी काहे अरे मूर्ख छुईले मरि जबु तू काहे कहलु बुआ से असती हेबेनी आज्ञा बस रे कॉलेज झी माने जाउछंती कॉलेज पढिबा पई अच्छा कंडक्टर भाई झी मान को रक्षा करिबा पई कहार हाथ धरी तळ को छाडी देबाटा कोन भूल हो जाय कि एटा होची आत्मरक्षाकारी निज आत्मा को रक्षा करिया पई मनुष्य धर्म कार्य रे नियंत्रित होले अमर्यादार हुएनी मर्यादार हानि हुएनी काली जाके आनी भरी तेणु करी पंडित मंडली जेते बेले सावित्री एभली कलंक को समस्त देवता मानक सामने बसिले नारद आज्ञा प्रकाश करिले सावित्री की एथि पई संख्यासुर हरण करिथिबारु एपरी कलंक तांकर दाग थिबारु एथि पई सावित्री को श्रेष्ठ उपाधि आज्ञा दिया गला तू बाला तोर सब जाक बळमाला बेसी आमठो जेते बेले मोर पंडित मंडली ए तीन देवी को सम्मानित गले सभा उत्त्यक्त होला सभार मीमांसा पर्यंत हलानी नारद को एठी आज्ञा ब्रह्मा शिव परामर्श देले देवर्षि
মীমাংসা তুমি କରିଦିଅ। କେରଳ କରିଦିଅ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଲାନି। ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନସୂୟା। ହେ ଅନସୂୟା ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅନୁଛାୟା ବଡ ଅନୁଛାୟା ଆରେ ଅନୁଛାୟା କମର ଭାଷା ଆସୁନି। ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ପରା। କଣ ଅନୁଛାୟା ବଡ? ଆରେ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଏଟା ସାରେ ଆମ ଗାଁ ନଟବାରିକି ଝିଅ ଅନୁ ହଁ ସିଏ ବାହା ହେଇଥିଲା ରହନ୍ତି। ହଁ 4 ମାସ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତା ସ୍ୱାମୀଟି ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା। ସତ କଥା। ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ଗାଁକୁ। ହଁ ସିଏ ଏବେ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢୀ ମୁଖ ଏ ଘରେ 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 ନିଲ। ଘରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ହଁ। ତମେ ଆମ ସେ ଏରିଆରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସିଏ କହିବ ଅନୁଛାୟା ବଡ। ତୋ ପାଟି ତୋ ଥମଣିକି ଫାଟାଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ସେଭଳିଆ କଥା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଆସି କହିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ନା ସେଇଟା କଣ ହବ ବସେ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ଘଟଣାଟି କଣ ହେଲା? ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା 5-25 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମତ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହବ। ଗାଁରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହବାକୁ ଗାଁର ମୀମାଂସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ 5-25 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମତ ନହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ହଁ। ବିନା ଇଲେକ୍ସନରେ ହଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ମେମ୍ବର ହେଲା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହିପାରୁନୁ। ହଁ ସେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଦେବତା ମାନେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ। କାହିଁକି ଅନୁଛାୟା? ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ ଏମାନେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେନି। ମାନେ ରମ୍ଭା ଉମ୍ବା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏରିଆ ଯାକ ବୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୈରାଗ୍ୟତା ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁ ବନ୍ଦନୀୟ ହେବେ କାରଣ ତାର କୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା କେମିତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାବି ଆମ ମୁହଁ ସବୁକୁ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ତା ବାଜି ଆଣିଟା ହେଲା ପ୍ରତିବ୍ରତା ଆଉ ବଡ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବନ୍ଦନୀୟ ଉପାଧି ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ସଭା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ। ଭାଙ୍ଗିଲା। ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା କଣ କରିବୁ କହୁଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଠୁ ଗଲେ ହଁ ଘରେ ଆଚ୍ଛା ଅଭିମାନ କରିକି ଶୋଇବା ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା। ହଁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଚୁଲିରେ ପାଣି ଢାଳିଦବା। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରେଇବା। ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠୁ ମୁଁ ଆଣିବି ତ୍ରିଶୂଳ। ହଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଠୁ ତୁ ଆଣିବୁ ଓଙ୍କାର। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଠୁ ତୁ ଆଣିବୁ ଚକ୍ର। ହଁ ଏଇ 3ଟା ଆୟୁଧ ପେଶିବା ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଅନୁସୂୟାର ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଅତ୍ରି ମୁନି କି ଆଚ୍ଛା ମାରିଦବା ବିଧବା ହେଇଛ ସେ ବିଧବା ହାତ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଲା ପରେ ହଁ ଇଏ ତ ଅସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବାପା କହିଲା ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ପତି ବ୍ରତାର ଗାରିବା ରଖି ନ ପାରଇ ସେ ତ କାହାର ଗାରିବା। ଅନୁସୂୟା ଆଜ୍ଞା ସତୀତ୍ୱ ଶିରୋମଣି ବାପା ତାର ଗାରିମା ଭାଙ୍ଗିବା କଣ ସାଧାରଣ କଥା? ଜାଣିନୁ ଅନୁସୂୟା ବିଷୟ ପୁଅ କଣ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? କେଡେ କେଡେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲା ସେ। ତା ଭଳିଆ ସତୀ ପୁଅ କି ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ଗାୟକ ଗଣେଶ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ସତୀ ତ ମୂଲ୍ୟ ଧନ ମରୁତ ଭୂତ ସାଧାରଣ ଯଦି ଯାଏ আরে হজি যায় ঘরে হজি যায় ঘরে କହିଲା ସତୀ ତ ମୂଲ୍ୟ ତାର নাহি ତାରା ମୂଲ ଇଏ ସମାନ ନହିବ ଗଲେ ଇଏ ସବୁ ଧନ ଠୁଳ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ତୌଲ କରାଯାଏ ସତୀତ୍ୱ ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ସତୀତ୍ୱ ପତିବ୍ରତା ଶକ୍ତି କହିଲା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ଗଲା ଜିତି। ସତୀତ୍ୱ ପତିବ୍ରତା ଶକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ଗଲା ଜିତି। କୋଉଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଆଣିଲେ?
ସତୀତ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି, ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି, ଭଲ ଗୁଣ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ଯମ ପାଖରୁ କା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ କି ଆଣିପାରେ ପୁଅ? ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଏକମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠା ବୋଲି, କେବଳ ଜଗତରେ ସେ ବନ୍ଦନିଆ ହଉ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏ ମୀମାଂସା ଥିଲା। ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ କିଏ ସେ ବଡ କୋଉ ନାରୀ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ଓଡିଆ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ନେଇ ଯେ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯେବେ ହୁଅନ୍ତି ଅସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟାଧିଙ୍କର ତାହାଙ୍କୁ ନ କରିବ ସାନ, ଇଏ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କ ସମାନ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ବିଧାତା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥାଏ। ଏତକ ଯିଏ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ନାରୀ ଭଲ କୋଉ ନାରୀ ଖରାପ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ରୂପରେ ପଣ୍ଡିତ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୁଣ ଥିଲେ ରୂପର କି ଅଛି ପ୍ରୟୋଜନ? ରୂପ ସିନା ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, ଗୁଣ ଥିଲେ କାନ୍ଦେ ଚୁଟି ଥିଲେ ବାନ୍ଧେ ପୁଅ। ତେଣୁ କୋଉ ନାରୀ କେତେ ଗୁଣବାନ, କୋଉ ଆଣି କେତେ କର୍ମବାନ, ନାରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି ତା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ ନେଇ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦିଆଯାଏ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଇଏ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ। ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୈଳାସପୁରରେ କିଏ ନା ପାର୍ବତୀ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାରସତପୁରରେ ବସିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ଡାକିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମା, କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଛ ଆଜି ସଭାରେ, ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଜଗତରେ ସବୁଠି ବନ୍ଦନୀୟ। ନିହିତସ୍ୟ ସତେ, ସତ୍ୟ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ସତରେ ପରା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସିଏ ରହିବ। କହିଲା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟର ଅନ୍ତେ, କହିଲା ଯାହା ରହିବ ମୁହିସ୍ଥିତେ। ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଳୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପରେ ଯାହା ରହିବ ସେଇ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ, ପୂର୍ବ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଯିଏ ରହିଛି ସିଏ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବ ସେ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତମ୍, ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ରଖେ ସତ ପଣ୍ଡିତ ତାରି ପାଖେ ଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ମୀମାଂସା ଦେଲେ, ମୌନ ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ବସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ପଣ୍ଡିତ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ମାଗିଲେ। ପିଲାମାନେ ଓଙ୍କାର ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗିଲେ ଚକ୍ର, ଇଏ ମାଗିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ, ମାଗିଲେ ପାର୍ବତୀ। ପୁଅ ତିନିଟା ଶକ୍ତି କି ଧରିଲେ କିଏ ନା ତିନି ଶକ୍ତି। ନମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଅତ୍ରିଙ୍କର ମସ୍ତକ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର କୋଳରେ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନାରୀଙ୍କର କୋଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ଥିଲା, ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ପେଶିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯିବ ବୋଲେ ହସ୍ତେ ମୁଁ ଚକ୍ର ଧରିଥାଇ, କେବଳ ଭକ୍ତ ହାତରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରଟା ଧରିଛି ମୁଁ ଚକ୍ର, ତାକୁ କଣ ମୁଁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧରିଛି କିରେ? ଦେବତା ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ତାକୁ ସିନା ପାପୀ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସନ୍ଥ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଇଁ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ ଜବ ଜବ ହୋଇ ଧର୍ମ କହାନି, ବଢଇ ଅସୁର ଅଧମ ଅଭିମାନୀ, ତବ ତବ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ଶରୀରା, ହରଇ କୃପାନିଧି ସଜ୍ଜନ ପ୍ୟାରା। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ତାରି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତା ମାନେ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଧରିଛି ଭଗବାନ କେବଳ ସନ୍ଥକୁ ପଣ୍ଡିତ ରଖି ଅଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ପାଇ, ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇ ପରିଭ୍ରମଣ କଲା, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ରି ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା, ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବି, ସତ୍ୟନେ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ପୃଥି ସତ୍ୟନେ ତପତେ ରବି, ସତ୍ୟନେ ବାୟୁ ବହନ୍ତି ସର୍ବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯଦି ଏ ଚକ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ, ସତୀତ୍ୱ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ପରାୟଣୀ ହୋଇଥିବି, ତାହେଲେ ଚକ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଳାର ପଦକ ହିଁ ହାର ହୋଇ ରହିଯିବ। ହେ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଗଳାରେ ପଦକ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପେଶିଲେ ଓଙ୍କାର, ଓଙ୍କାର ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳ ଢାଳ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଅନୁସୂୟା। ତୃତୀୟରେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଶୂଳ ପେଟିଥିଲେ,
ত্রিশূଳ যেতବେଳେ পেশিলে পার্বতী ত্রিଶূଳକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁସୂୟା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସତୀ ହୋଇଥିବି ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜା କାଠି ହୋଇଗଲା ଏଡେ ବଡ ତ୍ରିଶୂଳ ତିନିଟା ଶୂଳ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବ ଯାହାକୁ ଧରିଲେ ଏ ଜଗତକୁ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ହେଲା କାହିଁକି ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସାଇଁ ଭାବେ ଜନେ ଭେଟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ତାକୁ ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିବ ସେ ଆଉ ଫିଟିବ ଆଜ୍ଞା ନା ଫିଟିବ ଭଗବାନ ପରା ସେତିକି ପୁଅ ଚାହେଁରେ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନି ଜଗତରେ କେବଳ ଭାବ ଟିକେକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମତେ ଲାଗେ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ହସି କହନ୍ତି ଦେବରାୟ ତେଣୁ ଭାବରେ ଯେ ମତେ ପତ୍ର ହଉ କୁସୁମ ହଉ ଯାହା ଆଣିକି ସମର୍ପଣ କରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂୟା ଅତ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ଚକ୍ର କଣ କରିବ ତ୍ରିଶୂଳ କଣ ହେଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଗଲା କମଣ୍ଡଳ ଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଗଲା ସୁଦର୍ଶନ ଗଲା ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଚକ୍ର ଏବଂ ଓଙ୍କାର ତ୍ରିଶୂଳ ସବୁ ନିଜ ଦେହରେ ତାକୁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କରି ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଏଭଳି ନାରୀକୁ ଆମେ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିବୁ କେମିତି ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜାଣି ପକାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିନି ଏଡେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଯାଇକି କହିବୁ କଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ତିନି ଶକ୍ତି ତିନି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇ ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅନୁସୂୟାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ ବାବାଜୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ସନ୍ଥ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଦୈବାତ ସେଦିନ ଅତ୍ରି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ ଏତିକି ବେଳେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ସନ୍ଥ ରୂପରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଅନୁସୂୟା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଭିକ୍ଷା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମା ଆପଣ ସତ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ କରୁଛି ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଯାହା ମାଗିବୁ ତମେ ଦବ ତ ଦବୁ ମୋହର ଚୁମ୍ବନ ଦେତା କର ଆଲିଙ୍ଗନ ସେଉ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭଲା ସେଉ ଆଲିଙ୍ଗନ ବିରଞ୍ଚି କଇଲେ ବଡେ କର ହେ ଧାରଣ ପଣ୍ଡିତେ ବାବାଜୀ ତିନୋଟି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଚୁମ୍ବନ ଦରକାର ଆଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଦରକାର ଆଙ୍କର କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁସୂୟା କହିଲେ ତିନୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅସଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାନ୍ତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ନକଲି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଯଦି ଆସି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାଅ ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ମୁଁ କିଛି ସତୀତ୍ୱ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛି ତୁମେ ତିନି ବାବାଜୀ ତିନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ହେଇଯାଅ ବାଳୁତ ହେଇଯାଅ ଅତଏବ ଯଦି ଗୋଟେ ପର ନାରୀ ପରର କୁନି ଛୁଆ ବା ଶିଶୁ ଛୁଆକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିଏ କୋଳାଗ୍ରତ করে ତା ସତୀତ୍ୱ କମ୍ପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି ନା ରେ ମୋ ଟିକି ପୁଅକୁ ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଧରିକି ଖାଲି ଚୁମ୍ବି ଦେଇଗଲା ତେଣୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ପଣ୍ଡିତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଅନୁସୂୟା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆସନ ପଣ୍ଡିତ ଟଳମଳ ହେଲା ଅତ୍ରି ମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବି ଯାହାକୁ ତ ତପସ୍ୟା କରିବି ସେଇ ତ ଅଛନ୍ତି ମୋରି ଘରେ ବାପା କହିଲା ଭୂମି ଭାରା ହରଣେ ପତିତ ନିସ୍ତାରଣେ ଭୂମି ଭାରା ହରଣେ ପତିତ ନିସ୍ତାରଣେ ହୃଦୟକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଭାବେ ନୀଳ ଚନ୍ଦରେ ବିଜେ କରିଛ ମାରେ କମ୍ଭୁ ଚକ୍ର ଭୂଷିତ ହୋଇ
ଜାଣିପାରିଲେ ମୋରି ଘରେ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରି ଘରେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବି, କାହାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବି? ବୋଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର, ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ଦେବେ ଆଉ କି ଅଛି କୁହ? ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ଅଛି, ଆଉ କି ଅଛି କୁହେ ଭବେ? ଆରେ ଭବ ସଂସାରରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କିରେ? ଯୋଉ ମନ, ଯୋଉ ଶରୀର, ଯୋଉ ଦେହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଯୋଉ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି, ସେଇ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲେ ଅତ୍ରି ମୋରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରୁ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ତିନି ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବିକଳ ହୋଇ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଣି ଆଉ ତମେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦବ? ଅନୁସୟା କଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୋ ସତୀତ୍ୱ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମ ସତୀତ୍ୱ ଦରକାର ନାହିଁ କି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ସଦନେ ଆମେ ନ ମାଗୁଆନ ଆହାରେ ଆମେ ନ ମାଗୁଆନ ଅନୁସୟା ବୋଲେ লিয়া তু ନିଜେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମାଗିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଦିଅ ଆମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଦିଅ। ଅନୁସୟା କଲେ ତୁମେ ଯଦି ଅସଲି ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଛ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିକି ନେଇଯାଅ। ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ସମାନ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ। ବୋଲା ରମା କୋଳେ ଉମା ନାୟକ, ଇଏ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସୟାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମାନି ତନ ତନ ହୋଇ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତିନି କଅଁଳିଆ ଶିଶୁକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରିଲେ, ଏତିକି ବେଳେ ଆସି ଅତ୍ରି ମୁନି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ବୋଲା ଦୟା ସାଗର ବୋଲି ଅମ୍ବୁଜ ଚରଣେ ଦେଲ ନାହିଁ ବିବୁଧ ପତି ପଦେବୀ ସୁଧ ମୋକର୍ମେ ଦୟା ହିନ୍ଦୁସ୍ତର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ତୁମର ଦିସପ୍ତ ଲୋକରେ ବିହାର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁର୍ଗତି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଅତି ଏତ୍ର ବାନ ହିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅତ୍ରିମୁନି ପ୍ରଭୁ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟ ଅନୁସୟା ତୁମର ସତୀତ୍ୱ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗୁଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ନୀତିନିଷ୍ଠା ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲ। ନିଜ କମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳକୁ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଇଏ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ଆଉ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ ରମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଳେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ, ଉମା କୋଳେ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, କେବଳ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ। ଲଜ୍ଜା ପୂର୍ବକ ଏଡେ ଏଡେ ଶକ୍ତି ମାନେ ମୁଖକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ ଅନୁସୟା ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ। ସତରେ ତୁମେ ଆଜି ପରା ବାହା ସ୍ଫଟ କଲ ଭଲେ, ତୁମେ
ଧନ୍ୟ ଅନୁସୟା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗୁଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ପତିବ୍ରତା ଧାର୍ମିକ ନିୟମ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କରି ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଜନ୍ମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଅତ୍ରିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ, ଅନୁସୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସା। ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନୁସୟା ଅତ୍ରିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା। ଏବଂ ହେ ସଜ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, এই ନାରୀଙ୍କୁ 4 ଯୁଗରେ ଅମରତ୍ୱ ବର ଦିଆଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତର୍ଷି ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତାରା ଅଛି। ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ତାରାଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୟା। କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ଭଲ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାକୁ ନଭମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କଲେ ଅନୁସୟା। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, କହିଲା କିଏ ବା ନାରୀ ସେ କିଏ ବା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ଭାସନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ଗତରୁ ସଂଶୟ ଛେଦ କରି ଧରନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ବୋଧ, ଏଡ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉଛି ଯାଉଅଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ। ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାରେ ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୟା କର ଶୂନ୍ୟ ଦେହି। ସତରେ ମରିବି ସତରେ ତରିବି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ମତେ କହେ ଭୀମ ଭଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ତୋର ଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସତକୁ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ସତକୁ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେବତା ମାନେ, ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ବନ୍ଧା ହେଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ, ଯିଏ ସତ ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରଖିବ। ହେ ବୋଲା ଧନୀ ତ ଯିବେ ରେ, ଗରିବ ଯିବେ, ତୁ ବି ଯିବୁ ରେ, ମୁଁ ବି ଯିବି ରେ, ଭାଇ ଯିବା ପଛ ହୋଇ। এ দুনিয়া দিদিন ভাই, আমি মায়ারে মরুছে বাইয়া হই। পালা শুণুলে পণ্ডিত মণ্ডলী দেই নবে মণ্ডন, শঙ্খরে বুড়াই রক্ষা করে দিয়ে প্রভু জগন্নাথ জান। ভাবরে প্রেমর পণ্ডিত মণ্ডলী শুণুলে মোর পালা, ভাবরে হরিবল করতালি পণ্ডিত মণ্ডলী দেবে পণ্ডিতে ভোলা। সৌভাগ্যে থিলে পুনি কালি পুনর্বার হইব সাক্ষাৎ, দয়া করে থাকু সেই পরম পূত প্রভু জগন্নাথ। ভাবরে প্রেমরে তাহাঙ্কু আজ্ঞা সবুবেলে ডাকি থাকু, এড় বড় দুনিয়ারে পণ্ডিতে একা সেই জগন্নাথଙ୍କୁ ভজন্তু। হৌ দুঃখীর দুঃখ রক্ষা করতে সার তোত্রাণ নাম, নীলাচল ধামরে সে বানা উড়ান্তি পতিত পাবন। হৌ আজি থাক পণ্ডিত মণ্ডলী কলি সমাপন, কালি সেই শুভ সন্ধ্যারে হইবা দর্শন। হৌ অধিবাস পালা মধ্যে আজ আরম্ভ করে শিব তত্ত্ব পরা। অবশ্য দোষ থিলে পণ্ডিতে ন ধরিবে পণ্ডিত মণ্ডলী আসরা। অনুকূল দক্ষিণা মোর পণ্ডিত মণ্ডলী আণ, অনুষ্ঠান প্রথম নিয়ম আপন মানক দক্ষিণ। পালা মাধ্যমরে পণ্ডিত ইয়ে রহিছি পরা প্রমাণ, যাহা নিয়ম অছি পূর্ব বিধান তাহা করন্তু দক্ষিণ। শুণুলে পণ্ডিত মণ্ডন, আনন্দরে করতালি হলি বল ফুল ফুলি থিব স্বর্ণ। হে হাউ বল দিন জন সংরক্ষণ মহাবাহু, পীর দরবারে আনন্দ সাগরে সর্বে হরিবল রামতালি হুড় হুড়ি দিও। অনুষ্ঠানর কর্মকর্তা সংযোজক আয়োজক, এ গ্রামর আড়শি পড়শি দর্শক দর্শিকা বিশ্বর, ভারতর দুঃখ দূর হে